Bismillahirrahmanirrahim. Class among Sarade first year, chapter number 1. Our topic bamangnan wayu stoichiometry. Us stoichiometry manga sata wayu no da stoichiometry da kam term chede da two Greek words yo combination de. Matlab the term stoichiometry is a combination of two Greek words. Was the stoichion manga wayu stoichion. The de matlab de stoichion means elements. Or metri या metron. The de matlab de measurement. Nukamanga the de stoichiometry the de numna the de definition kau no pate ke among yo qisma the elements measurement kau. The elements the measurement to among the sawayo stoichiometry. Was che manga measurement kau no the de khabari da matlab sho che da stoichiometry che da yo quantitative chemistry da. Matlab stoichiometry is a quantitative chemistry. Dayo stoichiometry che da no dayo quantitative chemistry da. Matlab pade ke manga yo qisma the elements measurement kau no the de waje na dayo quantitative chemistry da. Was the stoichiometry among sara yo definition da de calculations based on balanced chemical equation is called stoichiometry. Calculations based on balanced chemical equation is called stoichiometry. The stoichiometry manga yo definition da kau che the balanced chemical equations pa bunyad che mangkam calculations kau no data ba manga wayo stoichiometry. Da calculation pasanga kau देखो कोराई परस का मंगा दायो chemical reaction लिखू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिएक्शन कई और दो जोड़ाई वाटर. Hydrogen gas reacts with oxygen gas and form water. उसके परस का मंगा दा chemical reaction मंगी ऑफिस में दा symbols और फार्मूलों पर शक्ल के निकल ले no data biya chemical equation way chemical equation the chemical equation yo sifat zamang sarada de yo characteristic da de it must be balanced mang kadiyo equation to guru no pade ke the hydrogen weight munadi delta the hydrogen weight munadi wo delta the oxygen weight ams de delta the oxygen ye weight am de matlab wada taraf ta the oxygen de munute da balanced nade mang basakaru ko paras ka da taraf mang per 2 multiply ko oxygen wushu daltam dwadi was hydrogen at mono te da 2 to the 4 sho namang badalta dam per 2 multiply ko dam 4 sho was dayo this equation de che dwada taraf ta de mono te da yo shan de no di qisma equation tamang wayo balanced chemical equation haga chemical equation chipage ke the reactants of the products that munotedad same usually they the balanced chemical equation way the balanced chemical equation na manga kam information asilaw kam malumat te asilaw no awalan na information da de kata so khayal ho kai delta the hydrogen wo mol di the oxygen yo mol de aw den wo mola water jodai matlab da sho 2 moles of hydrogen gas reacts with 1 mole of oxygen gas and form 2 moles of water. Awalana information manga the balanced chemical equation na dasil ko che dwa mola hydrogen gas reaction kai da yaw mola oxygen gas sara aw de dwa mola water jodai kam che mangta balanced chemical equation hoy
دویم انفارمیشنز موږ ته د ایکویشن نه دا په لاس راځي چې که موږ 2 موله واټر جوړو نو موږ به 2 موله هایدروجن یوز کوو. مطلب 2 moles of water can be formed per each 2 moles of hydrogen used. کپرس که موږ 2 موله واټر جوړو نو موږ به 100 موله هایدروجن ګیس کنزیوم کوو. 2 موله. دریم انفارمیشن زموږ سره دا دی که موږ 2 موله واټر جوړو نو موږ به 100 موله اکسیجن یوز کوو. 1 مول. مطلب دا شو 2 moles of water can be formed per each 1 mole of oxygen used. کپرس که موږ وایو چې موږ 2 موله واټر جوړو نو موږ به 1 مول اکسیجن یوز کوو د بیلنسډ ایکویشن مطابق. بیا که دلته موږ د ګرامونو خبره کوو نو د یو هایدروجن اټامیک ماس 1 دی، دلته 4 اټمونه دي نو د هایدروجن دلته 4 ګرام شو. د یو اکسیجن مولر ماس 16 دی نو دلته 2 اټمونه دي دا یو قسمه 32 ګرام شو. او د یو واټر مولر ماس چې دی هغه زموږ سره 18 ګرام دی نو دلته 2 موله دي دا یو قسمه 36 ګرام اف واټر شو. مطلب دا شو چې 4 ګرام هایدروجن ګیس reacts with 32 gram of oxygen gas and form 36 gram of water. موږ ته څلورم انفارمیشن د دې ایکویشن نه دا په لاس راغی چې 4 grams of hydrogen gas reacts with 32 grams of oxygen gas and form 36 grams of water. بل خبره موږ دې څه کولای شو کپرس کا موږ 36 ګرام واټر جوړو نو موږ ته به هایدروجن 100 ګرام پکاري 4 ګرام پکاري according to this balanced chemical equation. او کپرس کا موږ 36 ګرام واټر جوړو نو موږ ته به اکسیجن 100 ګرام پکاري دیو موږ ته 32 ګرام پکاري. نو موږ چې دا ټولې خبرې سټډي کړې موږ یو قسمه کالکولیشنز وکړو د دې بیلنسډ کیمیکل ایکویشن نه. نو که موږ کالکولیشنز کوو بیسډ آن بیلنسډ کیمیکل ایکویشن نو دې ته به موږ وایو سټایکومیټري. یا د سټایکومیټري زموږ سره دویم ډیفینیشن دا دی موږ په دې بیلنسډ کیمیکل ایکویشن کې د ریاکټنټس او د پروډکټس د مقدارونو په منځ کې یو تعلق سټډي کوو، یو ریلیشنشپ سټډي کوو چې که دا 2 موله دا 1 مولی دی به 2 موله واټر جوړوي. که پرس که موږ 2 موله واټر جوړو موږ ته به 2 موله هایدروجن ګیس پکاري. که پرس که موږ 2 موله واټر جوړو موږ ته به 1 مول اکسیجن ګیس پکاري. که پرس که موږ 36 ګرام واټر جوړو موږ ته به 4 ګرامز هایدروجن ګیس پکاري. که موږ 36 ګرام واټر جوړو موږ ته به 32 ګرام اکسیجن ګیس پکاري. نو دا ټولې خبرې چې موږ سټډي کړې دا موږ په دې بیلنسډ کیمیکل ایکویشن کې د ریاکټنټس او د پروډکټس د مقدارونو په منځ کې یو تعلق سټډي کوو او د دې تعلق سټډي ته د دې ریلیشنشپ سټډي ته موږ څه نوم وایو سټایکومیټري. نو سټایکومیټري دویم ډیفینیشن به موږ داسې وکړو the branch of chemistry which deals with the study of a relationship between the amount of reactants and products in a balanced chemical equation. In a balanced chemical equation is called stoichiometry. دې ته موږ stoichiometry وایو. مطلب دا شو چې دا زموږ سره کیمستري هغه برانچ دی چې په دې کې موږ یو تعلق سټډي کوو. دا تعلق په د چا په منځ کې دا به د ریاکټنټس او د پروډکټس د مقدارونو په منځ کې خو په دې بیلنسډ کیمیکل ایکویشن کې
نو دی د دې ریلیشنشپ سټډي ته مونږ سوایو سټایکومټري. اوس په دې بیلنسډ کیمیکل ایکویشن کې چې د ریاکټنټس او د پروډکټ څومره مقدار موجودي دغه ته مونږ وایو سټایکومټریک اماونټس. مطلب دا شو دا زمونږ سره بیلنسډ ایکویشن دی. نو په بیلنسډ ایکویشن کې زمونږ سره هایدروجن 2 موله دي، اکسیجن 1 مول دی او واټر 2 موله دي. یا پرس که دا 4 ګرام دی، دا 32 ګرام دی، دا 36 ګرام واټر جوړي. نو په بیلنسډ ایکویشن کې د ریاکټنټس او د پروډکټ د کم مقدارونه چې موجودي د دې مقدارونو ته مونږ وایو سټایکومټریک اماونټس. سټایکومټریک اماونټس د amount of reactants and products in a balanced equation are called stoichiometric amounts. Stoichiometric amounts منګه ستوایو په دې بیلنسډ ایکویشن کې چې د ریاکټنټس او د پروډکټس د کم مقدارونه موجودي نو دې ته به موږ وایو سټایکومټریک اماونټس. اوس که فرض که د ایکویشن بیلنسډ نه وي، لکه موږ فرض که دا یو ریاکشن ولیکو H2 + O2 او دې جوړی H2O. اوس دا ایکویشن بیلنسډ ایکویشن نه دی. ولې بیلنس نه دی؟ دلته د هایدروجن 2 اټمونه دي، دلته هایدروجن 2 اټمونه دي، دا خو ټیک شو بیلنس دی. خو دلته اکسیجن 2 اټم دی او دلته اکسیجن 1 اټم دی. نو د اکسیجن دواړه طرف ته اټمونو تعداد یو شان نه دی. نو چې اټمونو تعداد یو شان نه دی د دې خبرې خو دا مطلب شو چې دا ایکویشن بیلنس نه دی. اوس په دې دا یو ان بیلنسډ ایکویشن دی. نو په ان بیلنسډ ایکویشن کې چې د ریاکټنټس او پروډکټ کم مقدارونه نو دې ته اوس موږ سټایکومټریک اماونټس نشو ویلی، دې ته به بیا وایو نان سټایکومټریک اماونټس. او کله چې دا ریاکټنټس مونږه په نان سټایکومټریک ریشو سره والو نو په دې کې یو ریاکټنټ زر ختم شي، هغه ته لیمیټینګ ریاکټنټ وایي، او دا یو پاتې شي په ایکسس کې، هغه ته بیا ایکسس ریاکټنټس وایي. ښه، اوس زموږ سره دا سټایکومټري چې ده د دې دا کوم سبجیکټ چې دی د دې زموږ سره دوه لاس دي. د سبجیکټ آف سټایکومټري of stoichiometry is based on two laws. The stoichiometry دا کوم سبجیکټ چې دی نو د دې زموږ سره دوه لاس دي. اولنۍ لا ته موږ وایو law of conservation of mass. law of conservation of mass موږ ته دا خبره کوي. This law states that no change in mass occur during a chemical reaction. No change in mass occur during a chemical reaction. کله چې یو کیمیکل ریاکشن کیږي نو دا کم ماس چې دی اماونټ اف میټر په دې کې به څه چینج نه راځي. د چینج مطلب په دې کې به انکریز یا ډیکریز نه راځي. لکه دې موږ یو اگزامپل والو، کاربن او اکسیجن ریاکشن کوي د کاربن ډای اکساید ګیس جوړوي. دلته د کاربن مقدار دی 12 ګرام، اکسیجن مقدار دی 32 ګرام، کاربن ډای اکساید مولر ماس دی 44 ګرام. نو که موږ د ریاکټنټس د ماس ته وګورو نو دې طرف ته 44 ګرام شو او دې طرف ته 44 ګرام شو. نو دې خبرې دا مطلب شو چې کله کیمیکل ریاکشن وشي نو زموږ سره دا کم ماس چې دی ماس په دې کې بس چینج نه راځي، په دې کې انکریز یا ډیکریز به پکې نه راځي. نو موږ د لا اف کنزرویشن اف ماس د سیم ویلی شو چې ټوټل ماس اف د ریاکټنټس is always equal to total mass of the product. د ریاکټنټس چې کم ماس دی او د پروډکټس چې کم ماس دی دا به عمرله یو شانی. نو دې ته موږ وایو لا اف کنزرویشن اف ماس. دویمه لا زموږ سره د سټایکومټري ده او هغې ته موږ وایو لا اف constant composition. law of constant composition. اوس law of constant composition موږ ته څه خبره کوي؟ نو law of constant composition موږ ته دا خبره کوي چې the composition of
a pure chemical compound always remain constant. د یو کمپاوند چې کم کمپوزیشن دی مطلب دا شو چې د کم ایلیمنټس د اټمونو نه جوړ دی او د دغه اټمونو چې کم تعداد دی دا به عمر لا کانسټنټ دی. کمنګه فار ایگزامپل د واټر خبر وکړو واټر نو اٹ از obtained from different sources. مطلب دا اوبه د مختلف سورسز نه حاصلېږي. رین واټر دی، سپرینګ واټر دی، ویل واټر دی، سټریمز دی، اوشنز دی، بروکلیټ دی، سی دی، لیکس دی، پونډز دی. خو کمنګه عمر له واټر ته ګورو نو په دې کې به د دوو ایلیمنټس اټمونه کم هایډروجن او بل اکسیجن او کمنګه د دوی د ویټ ریشو ته وګورو نو د هایډروجن دلته مولر ماس 2 شو، د اکسیجن مولر ماس 16. نو کدا مونږه سیمپل کو 2 1 د 2 to 8 د 16. مطلب دا شو چې دا 1:8 په دې واټر کې عمر لا کانسټنټي واټ ایور its source may be. نو مونږه لا کانسټنټ کمپوزیشن د سیم ډیفاین کولای شو چې د کمپوزیشن of a pure chemical compound always remain constant whatever its source may be. Yeah, in other words, a chemical compound always consists of atoms of same element chemically combined in a fixed ratio by weight. This is called law of constant composition. اوس زموږ سره د کم stoichiometric calculations چې دي دا به بیسډ دي په کم assumptions باندې. stoichiometric calculations are based on the following assumptions. اوس دا کم stoichiometric calculations چې دي دا په کومه خبره بیس دي د دې لپاره assumptions کم دي. نو اولنۍ assumption دا ده چې reactants are completely converted into products. اولنۍ assumption دا ده چې دا reactants چې دي دا به یو قسمه مکمل products ته کنورټ کیږي. کما لیمیټینګ ریاکټنټ والا خبره چې دا اب یو قسمه مونږ دلته سکیپ کو. دویمه خبره نو سایډ ریاکشن اکر. مطلب دا شو چې سایډ ریاکشن بند کیږي. نو سایډ ریاکشن assumptions دي. سایډ ریاکشن مونږ دې ته وایو فرض ک کاربن او اکسیجن ریاکشن کوي او د کاربن ډای اکساید جوړي خو که پرس که د اکسیجن لیمیټډ سپلای اف اکسیجن نو د کمپلیټ کمبسچن په ځای د کله سی او جوړ کی کاربن مونو اکساید نو دې ته سایډ ریاکشن وای. خو موږ به دا assumptions فالو کوو چې نو سایډ ریاکشن ویلا کار. او دریمه خبره لا اف کنزرویشن of mass is obeyed. law of conservation of mass په منګه منو. مطلب دا شو چې total mass of the reactant is always equal to total mass of the product. stoichiometry موږ ته دا خبرم کوي it also tells us how much of the matter is required to form a specific amount of another form of matter. It also tells how much of the matter is required to form a specific amount of another form of matter. د دې خبره مطلب څه شو؟ د دې مطلب دا شو پرس کا اگین موږ دا بیلنسډ کیمیکل ایکویشن ولیکو 2H2 + O2 او د جوړای 2H2O. په دې بیلنسډ ایکویشن کې موږ دا خبر وکړه چې زموږ سره هایډروجن 4 ګرام دی، اکسیجن 32 ګرام دی او واټر 36 ګرام جوړای. کپرس که موږ دا خبره کوو how much matter is required
to form a specific amount of another form of matter. نو دې خبرې مطلب دا شو چې کومنګا let suppose 36 gram water جوړیږي نو 4 gram hydrogen به کنزیوم کیږي. خو let suppose زه 36 gram water نه جوړوم. let suppose زه 27 grams water جوړوم. نو بیا به ماته hydrogen 100 gram پکاري. کپرس کا ز 36 ګرام واټر په ځای 27 ګرام واټر جوړول غواړم نو بیا به هایدروجن 100 ګرام پکاري. نو دا دې کیلکولیشن طریقه دا ده چې پرس کومنګا 36 ګرامز اف واټر جوړو نو د دې لپاره اټ ریکوایر 4 grams of hydrogen. دته hydrogen 4 gram پکار دی. نو کوم وایو چې لیټ سپوز زه 1 gram water جوړوم 1 gram of water it will require 4 divided by 36 gram یا دا زموږ سره شو 1/9 grams of hydrogen. نو کپرس کومګه 27 grams of water جوړو نو بیا به دته required hydrogen څومره نو دا به زموږ سره شي 1/9 multiplied by 27 is equal to 3 grams of hydrogen. نو مطلب دا شو چې کومنګا 36 gram water جوړاو د بیلنسډ اکویشن مطابق نو هایدروجن 4 gram پکار دی. خو کله سپوز 27 grams water جوړو نو بیا ماته هایدروجن 4 gram نه دی پکار بیا ماته 3 grams of hydrogen required دی. د سټاکومټری موږ ته دا خبره کوي چې how much of the matter is required to form a specific amount of another form of matter, or if a particular amount of matter is present, then how much of the product could be possibly formed under the given condition. د دې خبرې څه مطلب شو؟ د دې مطلب دا شو پرس کومه یو اکویشن واغسو KClO3 او د چې کله موږ په هیټ سره ډیکمپوز کو نو د KCl جوړای او پلس اکسیجن ګیس. دا ریاکشن موږ یوز کوو په لیبارټری کې د اکسیجن ګیس د پریپریشن لپاره. دا اکویشن په بیلانس کو اکویشن به خامخا بیلانس کو ولې ځکه چې کله اکویشن بیلانس نه نو دا بیا د لاب کنزرویشن اف ماس خلاف دی. نو د کیمیکل اکویشن کریکټر دا دی کریکټریسټک اټ مست بی بیلانس. موږ به دې کار وکړو دلته اکسیجن 3 دی او دلته 2 دی نو د موږ په 2 ملټیپلای کو دیو په 3 ملټیپلای کو او دا په 2. اوس کپرس کا زما سره KClO3 10 moles available 10 moles نو بیا به اکسیجن 100 مول جوړیږي 100 مول. نو زموږ سره طریقه دا ده چې کپرس کا 2 moles of KClO3 decomposes on heating and form how many moles of oxygen? 3 moles of oxygen. کپرس کا دا 2 مولا پوټاشیم کلورایډ ډیکمپوز شي په هیټینګ سره نو د 3 مولا اکسیجن جوړي. نو زه یونټ میتھډ اپلای کوم کپرس کا 1 مولا پوټاشیم کلورایډ ډیکمپوز شي نو د اکسیجن 100 مولا جوړ کی نو دا بشي 3 divided by 2 moles of oxygen یا د دې نه براشي 3 divided by 2 is equal to 1.5 moles of oxygen. یونټ میتھډ دی ته وای سپوز موږ وایو لس سیزونه دي دا 50 روپۍ دي نو یو پسو شو 50 divided by 10 is equal to 5. اوس چې کله د یو سیز ریټ موږ ته معلوم شي نو کبیا موږ دغه سیزونه پنځالو چې 5 multiplied by 5 کسلورالو 5 multiplied by 4 نو دغه شان موږ وایو چې کله 2 مولا پوټاشیم کلورایډ ډیکمپوز شي په هیټینګ سره د 3 مولا اکسیجن جوړي نو کدا یو مول پوټاشیم کلورایډ ډیکمپوز شي نو دا به یو قسمه 3/2 د 1.5 مولز اف اکسیجن جوړ کی. نو کپرس کا دا زمونږ سره 10 moles of potassium chloride decompose شي 10 moles of potassium chloride نو د بیا اکسیجن 100 مول جوړ کی نو 1.5 multiplied by 10 یا دې نه پوینټ ختم کړئ دا 10 multiplied by 10 10 او 10 کراس شو نو دا 15 moles of oxygen دا دومره مقدار کې جوړ شي. نو سټاکومټری موږ ته دا خبره کوي if a particular amount of matter is present how much of the product could be possibly formed under the given condition. دا زموږ سره نانی سیشن کې منګه په سټاکومټری باندې خبره وکړه چې سټاکومټری چې دا یو قسمه کمبینیشن دی د دوه گریک ورډز. سټاکیون مطلب د ایلیمنټس او میټری یو قسمه وای میجرمنٹ ده. نو په دې کې موږ ایلیمنټس میجرمنٹ کوو نو دا یو کوانټیټیټیو کیمستري ده. یا موږ دې خبره کوو چې کوم د بیلنسډ کیمیکل اکویشن په بنیاد کیلکولیشنز کوو نو دې کیلکولیشنز ته موږ سوایو سټاکومټری. کیلکولیشنز
Mang mukhtalif example zuwe chika paras ka da 4 grami da 32 grami no temang la 36 gram chika la zamung sara yo equation balanced ti au padde balanced chemical equation ke mang the reactants of the product the miqdaru no pamans ki yo taluk study kau no the relationship the taluk the study the sawai stoichiometry